baby jota aku kita kong di noko oh takuro oh bukuro hai baby jota aku kita kong di noko Hello, my warriors! आज यहाँ में कोई एमएलए नहीं है, कोई एमडीसी नहीं है, कोई बुबागरा नहीं है, हम लोग सब तिपरासा है। और अगर आने वाले दिन में तिपरासा को ध्यान रख के अपना हानि पुसा को जिताना है तो आज से अगले 1 महीने तक कोई एमएलए नहीं रहेगा, कोई एमडीसी नहीं रहेगा, कोई बुबागरा नहीं रहेगा। हम लोग सबको वॉरियर्स हानि पुसा बन के अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा। यहां में मीडिया है, मीडिया ने मुझे सवेरे से बहुत फोन किया है कि तिपरा मोथा टूटेगा। तिपरा मोथा तिपरासा टूटेगा नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब गरीब तिपरासा अपना बुबागरा के साथ है, जब गरीब बुमा आपका बुबागरा के साथ है, जब गरीब से गरीब लोग मेरे साथ है, तो मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो लोग बुबागरा को मारना चाहते हैं, जो लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं,
मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वॉरियर हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि त्रिपुरा का राजा के अंदर कितना हिम्मत है। अभी तक आपने मेरा प्यार देखा है, अब मेरा आक्रोश देखना। अभी तक आपने मेरा आंसू देखा है, अब मेरा गरीब के लिए मेरा फाइट देखना। रंजीत अंकेमोनी की रिया, हम लोग किसी से डरता नहीं है। देखेगा किसमें है कितना दम। वी आर रेडी, आर यू रेडी? देखो, ये रैली करो और हर गांव में जाके बोलो कि ये फाइट अपना नेक्स्ट जनरेशन का है। ये फाइट हमारा बच्चों का अधिकार का है। ये फाइट मंत्री का पोस्ट का नहीं है, ये फाइट एमएलए का नहीं है, ये फाइट अपना गरीब से गरीब त्रिपुरा को उसका अधिकार देने का है। गला कट जाएगा लेकिन दुबारा कभी भी अपना त्रिपुरा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आगे बढ़ो, राजा आपके साथ है, आगे फाइट करो, राजा आपके साथ है। देखा जाएगा किसमें है कितना दम। चलाना हम একটি অতিরিক্ত ভবন নির্মাণের জন্য 2.95 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। কৃষিকাজ আমাদের রাজ্যের জিএসডিপিতে বড় অবদান রাখে, তাই এটি আমার সরকারের কাছে অত্যন্ত অগ্রাধিকারের বিষয়। এই লক্ষ্যে 2025 সালের खरीफ मौसमे उच्च फलनशील धानेर उत्पादनशीलता बढ़ाते আমরা মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করেছি, যা 947 হেক্টর জমিতে কার্যকর করা হয়েছে। আমার সরকার 2.71 লক্ষ কৃষককে দিয়ে একটি রেজিস্টার তৈরি করছে। প্রতি জেলায় একটি গ্রামে ডিজিটাল ক্রপ সার্ভে বাস্তবায়ন করছে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে 60 কোটি টাকার স্পেশাল ইনসেন্টিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পিএম কিষাণ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত 2.17 লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে 87.47 কোটি টাকা জমা হয়েছে। In addition to this, today 47.36 crore rupees against 2.16 lakh beneficiaries has been transferring today. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 96,000 কৃষকের জমি বীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার সরকার ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েল পাম প্রকল্পে 4011 হেক্টর এলাকায় অয়েল পাম চাষ সম্প্রসারিত করেছে। এতে উপকৃত হয়েছেন 3791 জন কৃষক। সরকারি আর্চিতে 44টি সোলার চালিত সাবমার্সিবল হেচার পাম্প বসানো হয়েছে। আমার সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ বিকাশ যোজনার আওতায় মহিলা ক্ষমতায়ন ও জীবিকা সংক্রান্ত সহায়তা দানের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। সেই জন্য এই প্রকল্পে
बैकयार्ड हांस, मुर्गी पालन, शक्कर पालन, छागल पालने सहायता दान, कॉकरोच मिल वितरण प्रकल्पे, क्रॉप ग्रोथ मिल वितरण प्रकल्पे 5980T बर्चुल के सहायता, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एर सहायताएं, क्रॉस ब्रीड हेयुपर वितरण एवं NLFT इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज अवताय शक्कर बिली इत्यादि उद्योग नेवा हुए छे। আমার সরকার উন্নীত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে দেবীপুরে একটি পিগ সিমেন্ট সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ ল্যাবরেটরি স্থাপন, 29355T গবাদি পশুর জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট চালু করা ইত্যাদি। এই মোবাইল ইউনিট গুলিবাড়িতে গিয়ে এবং 1203T আউটরিচ শিবিরের মাধ্যমে পরিষেবা দিয়েছে। আমার সরকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্প্রসারিত করছে। সেই লক্ষ্যে 6.62 কোটি টাকা ব্যয়ে 78.92 হেক্টর এলাকায় নূতন জলাশয় সৃষ্টি করা হয়েছে। 474.66 হেক্টর এলাকাকে সুসংহত মাছ চাষের আওতায় আনা হয়েছে এবং 4.14 কোটি টাকা ব্যয়ে 92 হেক্টর ব্যবহৃত জলাশয়কে পুনরায় কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্য মাছের চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আমার সরকার বড় মাত্রায় কাঁচাই মাছ চাষ পদ্ধতিতে মাছ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য নাবার্ড সহায়তায় 19.59 কোটি টাকা ব্যয়ে জম্বুরু জলাশয় এবং সীতাচড়া লেকে 1584T কাঁচা স্থাপন করেছে। অ্যাকুয়াকালচার এবং অ্যাকুয়া ট্যুরিজম এর বিকাশে PMMSY প্রকল্পে 42.39 লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমার সরকার কৈলাসহর মহকুমার সত্যের মিয়ার হাওরে রাজ্যের প্রথম ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুয়া পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। আমার সরকার আমবাসা, কাকরাবন এবং কাকবোকে 3টি নূতন সরকারি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করে উচ্চশিক্ষায় পরিকাঠামো সম্প্রসারিত করেছে। এই কলেজগুলি 2025-26 শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করছে। আমার সরকার উমেন কলেজকে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে একটি স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমার সরকার উদয়পুরে একটি বেসরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন ইউনিভার্সিটি করার অনুমোদন দিয়েছে, যার শিক্ষামূলন কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। মেয়েদের জন্য নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে তথা কন্যা শিক্ষার ও স্বনির্ভরতার বিকাশে আমার সরকার গন্ডিস্বতাতে একটি 50 আসন বিশিষ্ট গার্লস হস্টেল নির্মাণ করেছে। আমার সরকার 1133T হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার চালু করেছে।
रूटीन इम्यूनाइजेशन एयर मध्य में 248 जन शिशु के टीका दान करा हुए छे। जननी सुरक्षा योजनाए 3926 जून जन महिला उपकृतो होय छे। प्रतिष्ठानिक डेलिवरी होय छे। 23109T 99.28% जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एर अवताय 2535 जन गर्भवती महिला टी 3349 जन शिशु के सहायता देवा हुए छे। हमार सरकार अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज को जीबीपी हॉस्पिटले 2025-26 अर्धवर्षे 60 नूतन पीजी कोर्स एर ऑशन 40 सुपर स्पेशालिटी परिसेवा अनुमोदन करे एवं इम्फलेर सिजा हॉस्पिटलेर सहयोगिताय 5T डेंटल रेनल ट्रांसप्लांट संपादन करे मेडिकल एजुकेशन को शास्त्र परिसभार भारती परिवर्तित करेছে। हमार सरकार एजीएमसी के मेडिकल एजुकेशन को रोगी परिचर्याय विश्वमान्य स्तरे उन्नीत करार लक्ष्य नया दिल्ली एम्स एर साथे एक MOU स्वीकार करेছে। सरकार ऑर्गान ट्रांसप्लांटेशन एर जन्नो मोहन फाउंडेशन एर MOU स्वीकारेर उद्योग निয়েছে। ब्रीफकेस ऐप एर माध्यमे स्कैन एंड शेयर परिसेवा चालू करेছে। একটি 200 শয্যা বিশিষ্ট मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ बिल्डिंग ONGC रा सहायता 20 शয্য विशिष्ट CSR स्पेशल वार्ड एवं कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर एर अंतर्गत एकटी 100 शয্যা विशिष्ट क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण करा हच्छे। हमार सरकार त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटलेर MBBS कोर्स एर आशुन शोंका 100 टेके बारिये 150 करेছে। अगरतला डेंटल कॉलेज BDS आशुन 50 टेके बारिये 63 करा हुएছে एवं नूतन फैकल्टी नियोग करा हुएছে। उन्नत যোগাযোগ व्यवस्था एवं स्थायी बबुकाटमों के प्राधान्य दिए हमार सरकार मोट 10,617 किलोमीटर दीर्घ एक विशाल सड़क नेटवर्क परिचालना करेছে। हमार सरकार RITF सह बहुबड़ा प्रकल्प बास्तबायन करेছে। तार मध्य रयेছে 310 किलोमीटर दीर्घ 85T सड़क को 20T सेतु जार जन्नो व्यय होबे 652.36 कोटी टाका। ताछाड़ा हमार सरकार PM जनमन प्रकल्पेर अवताय मोट 203 किलोमीटर दीर्घ 67T सड़केर काज करছে 189.89 कोटी टाका व्यय। प्रतिटी ग्रामीण परिवारे टॉपर माध्यमे पानीय जलेर संयोग निश्चित करते चालू करा जल जीवन मिशन हमार सरकार उल्लेखयोग्य साफल्य अर्पण करेছে। फ्रैंक जल जीवन मिशन समय मात्र 24,502 ग्रामीण परिवारे ऊपर माध्यमे पानीय जलेर संयोग छिलो। 15 जनवरी 2026 तारीखे निरीखे एवं 7.50 लाख ग्रामीण परिवारेर मध्य 67-78-55T ग्रामीण परिवारेर पानीय जलेर संयोग रयेছে।
2025-26 অর্থবর্ষে আমার সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময় 45টি গভীর নলকূপ খনন, 166টি গভীর নলকূপ চালু, 362টি ছোট পার টিউবওয়েল, 42টি ইনোভেটিভ প্রকল্প এবং 175টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্মানিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার সরকার ত্রিপুরার 241 হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে 123,754 হেক্টর জমিকে হেচের আওতায় এনেছে। আমার সরকার 160টি ক্ষয় প্রতিরোধক জন্য থেকে সুরক্ষা প্রদানমূলক কাজের মাধ্যমে জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাকে আরো জোরদার করেছে। মোট নদীর পারে 31.92 কিলোমিটার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। 31.92 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমার সরকার চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিম এর মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 111টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেই জন্য 2024-25 অর্থ বছরে 8 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমার সরকার PMAY গ্রামীণ প্রকল্পে 3.76 লক্ষ শকাপুর পাকা ঘর, 3.76 লক্ষ পাকা ঘর এবং রিয়াং পরিবারগুলির জন্য 17,215টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে। এবছর আরো 1 লক্ষ ঘর প্রদানের লক্ষ্য। 2.56 লক্ষ পরিবারকে নিয়ে নূতন ভাবে সমীক্ষা করা হচ্ছে। মহিলা শক্তিকরণের উদ্দেশ্যে 363টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে 4.86 লক্ষ মহিলাকে উপার্জনশীল কাজের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আমার সরকার 20টি শহুরে প্রশাসিত সংস্কার এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান বাস্তবায়ন করেছে। অনুমোদিত 81,040টি ঘরের মধ্যে 74,880টি ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি 61,62টির নির্মাণ চলেছে। আমার সরকারের তত্ত্বাবধানে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন এর কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে 581.07 কোটি টাকা ব্যয়ে 65টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। আমার সরকার ত্রিপুরা ল্যান্ড পুলিং এন্ড ফ্ল্যাট রিকনস্টিটিউশন পলিসি 2025 চালু করেছে, যাতে ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও স্পেশাল প্ল্যানিং এলাকার মধ্যে জমির মালিকরা পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ল্যান্ড পার্সেল প্রদান করতে পারেন। আমার সরকার ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন এর অধীনে জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সেজন্য 6692টি স্বসহায়ক দল CID গঠন করেছে। 346টি এরিয়া লেভেল ফেডারেশন এবং
7টি কমিউনিটি লেভেল ফেডারেশন গঠন করেছে এবং 31 কোটি টাকার ব্যক্তিগত ঋণ ও 125 কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে স্বসহায়ক দলগুলিকে। আমার সরকার টিইউপি প্রকল্পকে একত্রীকরণ করে 5 বছর মেয়াদী মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 1500 কোটি টাকা। এই প্রকল্পে দৈনিক মজুরির পরিমাণ 185 টাকা থেকে বাড়িয়ে 210 টাকা করা হয়েছে। মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং রাস্তাঘাট, ফুটপাত, স্ট্রিট লাইট, বাজার, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার প্রধানমন্ত্রী জনজাতি आदिवासी नई महब अभियान पीएम जनमान एयर अवताय 11,692 पीवीटीजी रियांग परिवार एवं दोर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एयर अवताय 2807 जनजाति परिवारे विद्युत संयोग प्रदान करेছে। আমার সরকার सड़क निर्माण निरापत्ता के रहबीर प्रकल्पेर माध्यमे आरो एगिए निये गेছে। 11 जन गुड समरिटिन के 25,000 टाका करे परिष्कार देवा হয়েছে। पुलिस फायर सर्विस के 16টি बीएलएस एम्बुलेंस प्रदान करा হয়েছে এবং সিদাই মোহনপুরে 8 কোটি টাকার আরবিএসএফ অনুমোদন করা হয়েছে। ক্যামেরার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব রয়েছে। ত্রিপুরা সড়ক দুর্ঘটনা তদন্ত প্রকল্প এবং সম্মানিত উদ্ধার কার্যের জন্য শিফট রেসপন্স প্রোটোকল বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আমার সরকার 9টি শিল্প এলাকার জন্য এডিপি অর্থায়িত ত্রিপুরা শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে চালু করেছে। এছাড়া স্থায়ী কনের কাজ নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, স্টেট মিনারেল एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, त्रिपुरा माइनर मिनरल पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स एवं स्टार रेटिंग रूल्स एप विज्ञप्ति जारी करा হয়েছে। আমার সরকার বিএমএস ডিবিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে ডিজিটাইজ করেছে। এতে 112টি প্রকল্পের আওতায় 12.01 লক্ষ সুবিধাভোগীকে মোট 2,095 কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী মহিলা তাঁত শিল্পী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে 20,000 জন आदिवासी महिला ताट शिल्पी के বিনামূল্যে 1.25 কেজি করে তুলা সুতো দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ঐতিহ্য রক্ষা ও জীবিকা উন্নয়ন দুই সম্ভব হয়েছে। আমার সরকার रोशन शिल्पा के एगिए नीते सिल्क समग्र 2 प्रकल्पेर अधीने 1031 जन सुविधा भोगी के मोट 180 लक्ष टाका आर्थिक सहायता प्रदान करेছে। আমার সরকার परिकाठमो उन्नयन संघ स्त्रीर एवं बेसरकारी विनियोगेर माध्यमे त्रिपुरा के एकटी उदीयमान पर्यटन केंद्र हिसेबे गड़े तुलेছে। एर फले पर्यटकेर संख्या एवं कर्मसंस्थान उभय बेড়েছে।
ছবিমরায় 3টি নূতন পরিবেশ বান্ধব লগ হাট নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্য স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে মোট 51টি লগ হাট হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে এডিবি ফান্ডেড 179.72 কোটি টাকার উন্নয়ন মূলক কাজ চলেছে। আমার সরকার ট্যুরিজম প্রমো ফেস্টিভ্যাল 2025 আয়োজন করেছে, যেখানে জাতীয় স্তরের নামী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং B2B কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুষ্পবন্ত প্যালেস একটি 100 সজ্জার হোটেল নির্মাণ করা হচ্ছে। একটি নামী হসপিটালিটি গ্রুপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আমার সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। 2025-26 অর্থ বছরে মোট 8977 হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। এক পেড় মাকে নাম 2.0 কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গাছ লাগানো ও তার সংরক্ষণ যুক্ত করা হয়েছে। আমার সরকার ত্রিপুরা আগ্রহ নীতি 2021 কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 4th ক্ষেত্র বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন, ধর্মনগর আগর বাজার গড়ে তোলা। আমার সরকার 21টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় অনুমোদন করেছে এবং 100টি এসটি হস্টেলে স্মার্ট ক্লাস চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী রবার মিশন এর আওতায় 29,561 জনজাতি সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। 1357 জনজাতি রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের জন্য 15 জন যুবককে ও শিক্ষার জন্য 36 জন শিক্ষার্থীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার হরিয়ানা এসসি গার্লস হস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং রঙ্গমাটি ও পবিয়াচড়তে হস্টেলের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 2025-26 অর্থ বছরে আমার সরকার মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনা চালু করেছে, যার আওতায় দরিদ্র এসসি পরিবারগুলির জন্য পোল্ট্রি, হাঁস পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমার সরকার বৃত্তি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য অনুগ্রহ শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে কাজ করছে। 20th November 2025 তারিখে হাপানিয়ার উমেন্স পলিটেকনিকে 200 শয্যা বিশিষ্ট ওবিসি ছাত্রী নিবাসের ভিত্তি প্রস্তান স্থাপন করা হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় 7.78 কোটি টাকা। আমার সরকার মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার 16.42% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমার সরকার অন্তোদয় পরিবারের কন্যা সন্তানদের
উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ও বাল্য বিবাহ রোধে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করেছে। এছাড়া কন্যা বিবাহ যোজনার মাধ্যমে অন্তোদয় পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাদের বিবাহে 50,000 টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমার সরকার ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার মাধ্যমে শিল্পাঞ্চল জল প্রকল্প, গ্যাস পাইপলাইন এবং FRA আটলাস জিওপটলের UAV ম্যাপিং এর জন্য রিমোট সেন্সিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমার সরকার 2025-26 অর্থ বছরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে 43.57 কোটি টাকা ব্যয়ে 18,947 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে, যাতে কৃষকরা কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য না হন। সম্প্রতি আমার সরকার 2টি নূতন দানার পাশাপাশি 2টি পুলিশ পরিস্থাপন করেছে এবং 953 জন কনস্টেবল এবং 218 জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেছে। আমার সরকার অগ্নি নিরাপত্তা জোরদার করতে এপ্রিল-নভেম্বর 2025 সময়কালে 51টি ফায়ার স্টেশন এর মাধ্যমে 354টি অগ্নি সচেতনতা ও মক ড্রিল পরিচালন করেছে, যার ফলে রাজ্যে জুড়ে জন পাদানের প্রস্তুতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মনুবাজার, ওমপি, দৃশ্যবাড়ি, চামনা ও দামচেরা ফায়ার স্টেশন এর স্থায়ী ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আমার সরকার মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করা সংস্কার ও অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা জোরদার করেছে। 2025 সালে সুশীল আচরণ ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রি ম্যাচুর রিলিজ পলিসির অধীনে 15 আগস্ট তারিখে 5 জন দণ্ডিত বন্দীকে 7 জন দণ্ডিত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যা পুনর্বাসনে সহায়ক। উন্নত দর্জ পূর্ববাসের লক্ষ্যে মোট 36 কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য জুড়ে 240টি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমার সরকার 2025-26 অর্থ বছরে কর সংগ্রহ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময়ে GST বাবদ 994 কোটি টাকা, वाट बाबत 281 कोटी टाका, आबकारी शुल्क बाबत 271 कोटी टाका एवं पेशा कोर बाबत 26 कोटी टाका संग्रहित হয়েছে, যা এক মজবুত অর্থনৈতিক ও কর ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক। আমার সরকার সাংবাদিক কল্যাণ ও পেনশন প্রকল্পের মাধ্যমে সাংবাদিকদের সহায়তা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি বিস্তৃত কাঠামো বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুবোধ অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করা হচ্ছে, যাতে প্রকৃত কর্মরত সাংবাদিকরা স্বীকৃতি পান। সম্প্রতিকাল রাজ্যের ক্রীড়া ব্যক্তিরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।
Arshia Das, Tata Steel Women Rapid Chess 2024 A Pratham runner-up hun. Sukesh Sarkar Para Satare Patak Jai Koren. Shami Chakma Tania Das ও উমা বেগম জড়ুতে পদক অর্জন করেন। শ্রী পূর্ণ দেবদাস জিমনাস্টিক ने 4টি स्वर्ण पदक जीते जातीय दले निर्वाचित हन। 2024-25 साले राज्य जातीय स्कूल गेम्स ও खेलो इंडिया गेम्स में 26টি पदक अर्जुन करेছে। আমার সরকার 21 নভেম্বর 2025 থেকে 4টি প্রমোদ বৃদ্ধি করে যুগান্তকারী শ্রম সংস্কার বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতা পূর্ব 29টি আইনকে একীভূত করে অকুপেশনাল সেফটি Health and Working Conditions Code 2020, Industrial Relations Code 2020, Social Security Code 2020 এবং Code Unwages 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিগুলির ফলে এক বছর কাজের পারি গ্র্যাচুইটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের এখন শ্রমিকদের জন্য ইএসআই সুবিধা বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র এবং সার্বজনিক ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত হয়েছে। ভারত সরকারের সমবায় মুদ্রাকে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমার সরকার ত্রিপুরায় গ্রামীণ অর্থনীতি সশক্তিকরণ ও ডিজিটাল পরিষেবা বিস্তারের লক্ষ্যে সমবায় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমবায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার সরকার ত্রিপুরার বিচার পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। 2025-26 সালে কুয়েত আদালত ভবনের সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ আগরতলা ও কৈলাসহর নূতন আদালত ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ধর্মনগরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন চলেছে। আমার সরকার ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন এর মাধ্যমে 2025-26 অর্থবর্ষে শাসন ব্যবস্থা, নাগরিক পরিষেবা ও সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি জোরদার করতে একাধিক রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার সরকার প্রথমবারের মতো প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সম্মেলন ভার্চুয়ালি আয়োজন করে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী 60 জনের বেশি প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী পরিকাঠামো বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত মতামত ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। এক নবজাগৃত ত্রিপুরার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আসুন আমরা সবাই বিকশিত ভারত 2047 এর মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের একযোগে এগিয়ে আসি, যেখানে ভারত হবে সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর এবং স্বীকৃতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক शक्तिशाली राष्ट्र। नूतन सैटेलाइट टाउनशिप माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के केंद्र করে আধ্যাত্মিক পর্যটনের বিকাশ এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগ আবাসকারী হাবনকারী অর্থনৈতিক কনক্লেভ এর মাধ্যমে আমাদের রাজ্য বিভিন্ন স্বপ্ন প্রতিফলিত হচ্ছে।
আসুন আমরা এমন এক ত্রিপুরা গড়ার শপথ নেই যা তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাবে এবং 2047 সালের মধ্যে ভারতকে এক অতুলনীয় উন্নতি ও শান্তির ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের প্রচেষ্টায় স্থিতিস্থাপকতা এবং একতাকে পাথেয় করে মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে আমরা সমস্ত চ্যালেঞ্জ জয় করব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সমস্ত সুযোগকে আপন করে নেব। আমাদের মাটির চিরন্তন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধির পথ সুগম করুক। I have only highlighted the key aspects of the speech. The full text is available with you for your reference. Namaskar, Kulumka, Jai Hind, Jai Tripura. তো নাই জন সাথে বাজে আমি খেলা দেখি আমাদের দিকে তিনটা সামনে খালি গোয়ান চলে फोन लगा के देखिए बुझे ये देखो
আমি লাগবে দিল সাউন্ড কলা দেখে কেমনি কি তার ঘুরা যাবে বললো যে টেন্ডার তোমার দিছে এটা নিচে পাঁচ কালকা পাঁচটা পেলাম না নম্বরটা দিতে হ্যাঁ নম্বরটা
विधानसभा ने परम गणाम आंदोलन संघ जतोनो कुलुंका नमस्कार 2026 है त्रिपुरा विधानसभा प्रथम अधिवेशन आज प्रथम दिन यही विशेष मुहूर्त अपना दे सभाए के जनाए आंतरिक अभिनंदन व शुभेच्छा यही मौलिक सभाए तृतीय बार वक्तव्य राज करे आज हमें गर्वित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदर्शी नेतृत्व हमारे राज्य एवं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब जी नेतृत्व हमार सरकार के असाधारण अग्रगति अर्जुन करे अपना सामने तुले धरछी आज के पुनर्लिखित भारत जवाब 2047 के मुद्दे विकसित भारत हवा लोग एगिए चले हमार सरकार गर्वेर साथे कार शक्ति एवं सहयोगी 2025 साले जातीय वैश्व प्रकृति उदाहरण स्वरूप आंध्रा देखे प्रयोगराजे महाकुंभ मेला जेकाने लखो पुनर्देख महत्वपूर्ण सहायक चलो আমরা দেখছি पहलगामे संत्रासवादी हमला पर ऑपरेशन सिंधु जोर मुद्दों में ऐसे निरपत्तर क्षेत्र हमारे जीरो टॉलरेंस नीति प्रतिपालन घटे भारतीय महिला क्रिकेटर के महिला वनडे विश्वकप ट्रॉफी जाए जातीय नारी शक्ति उत्थान प्रतीक हमारे अर्थनीति विषय द्रुतवर्तनशील अर्थनीति गुलिर मुद्दे जायगा करे निये एवं उत्पादन क्षेत्र ग्रीन एनर्जी डिजिटल इनोवेशन रूपांतर मूलक जीएसटी संपर्क चार खोले जैसे कि कोर संग्रह कोर प्रदान गतिशीलता एसिचे एवं राजस्व संग्रह पाइए इत्यादि उद्योगे मध्य एशियन द्वितीय बृहत्तम शक्तिशाली अर्थनीति जापान केवल पिछले फिरे एगिए जवाब जन्म तैयारी होच्छे यही सब उद्योगे द्वारा आम्रा शासित उत्पादन व सकल अंशग्रहणे मध्य में एक आत्मनिर्भर त्रिपुरा करे तोला हमारे दृढ़ अंगीकार आबारो प्रकाश करछे जातीय स्तरे जे उन्नयने द्वारा जय हमार सरकार पाक साथे ताल मिलिए चले एवं त्रिपुरा के उत्तर पूर्वांचले एक शक्तिशाली चालिका शक्ति रूपे प्रतिष्ठा होरा प्रयास लिए अगरतला डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 अमेजॉन होरा हुए जटाने त्रिपुरा संभावना मय क्षेत्रे गुलिके गुले द्वारा हुए जेमन आईटी पर्यटन शास्त्रो सिक्का रबर बाश अगर खत प्रक्रिया पुरन इत्यादि माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के उत्तर पूर्वांचले एक अत्यधिक पर्यटन मुख्य केंद्र हिसाबे गड़े तुलते मंदिर के नूतन रूपे साजन हुए एवं नूतन सुजोग सुविधा तैरी करा हुए 2025 सेप्टेम्बर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्बोधने
এখানে বলতে পারে যে ব্যক্তিগত পিঠের প্রতিরূপ গড়ে তুলে পারছে। তার অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জায়গা থেকে পুনরাবৃত্তি ও পর্যটনকে আকর্ষিত করবে। এতে মানুষের শ্রদ্ধা ও অর্থনৈতিক শক্তির মেলবন্ধন প্রকাশ পাবে এবং বিশেষ মানচিত্র ত্রিপুরার সংরক্ষিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আরো গুরুত্ব পাবে। এই রূপান্তর করে উদ্যোগের ফলে আমার সরকার নিরন্তর আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার জন্য প্রয়াস জারি রয়েছে। আমার সরকার ব্যবসায় আইনি নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ ও অপরাধ মুক্তকরণ মাধ্যমে ব্যবসা করার সহজতা বাড়ানোর কৌশলগত সংস্কারের জন্য নীতি আয়োগ ও ডিপিআইআইটি রা মানদণ্ডে প্রথম স্থানে অর্জন করেছে ও জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিবিউট অ্যাক্ট এবং ত্রিপুরা শপস এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট এ গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনা হয়েছে, যা রাজ্যকে বিনিয়োগের জন্য আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে এবং কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা জানিয়েছে। कैबिनेट सचिवालय कॉम्प्लियंस रिडक्शन एवं डीरेगुलेशन विषय त्रिपुरा के सेरा उदाहरण हिसाबे उपस्थापना करोगे। त्रिपुरा देश की अग्राधिकार क्षेत्रे सबकुली के प्रथम फाइल कैबिनेट सचिवेर प्रशंसा अर्जन करेছে। उद्योग समागम 2025 ए त्रिपुरा माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एयर पार्क থেকে बिजनेस एंट्री एंड लेबर रेगुलेशन शीर्ष সাফল্য অর্জন করে পুরস্কার জিতেছে। আমার সরকার 2025 এর 23 জুন তারিখে ত্রিপুরাকে একটি পূর্ণ শক্তি রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে एक জাতীয় ঐতিহাসিক মাইলস্টোন অর্জন করেছে। এতে ত্রিপুরা ভারতের তৃতীয় সম্পূর্ণ শক্তি রাজ্যের স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লাস নগর ভারত সফলতা কার্যক্রম প্রকল্পে 95.6% সফলতা অর্জন করেছে রাজ্য। আমার সরকার ত্রিপুরা গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি করাকে শক্তিশালী করতে प्रतिश्रुतिबद्ध। संस्कृति त्रिपुरा ग्रामीण जीविका मिशन अर्थात बैंक मुक्त सुखी उद्योग জন্য CIPS ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড 2024 লাভ করেছে। 2025 সালে আগস্ট মাসে শ্রীনগরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অফ ইন্ডিয়া এই পুরস্কারটি প্রদান করে। ব্যাংক সখী কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র গ্রামীণ মহিলাদের সরাসরি বাড়ি দূর করায় ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। এটি আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং এর ব্যবহারে উৎসাহিত করে। এই উদ্যোগের ফলে স্ব-সহায়ক দলের সদস্যরা আর্থিকভাবে স্বাধীন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। আমার সরকার গর্বের সাথে জানাচ্ছে যে পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে উচ্চমানের কর্মসম্পাদনের জন্য ত্রিপুরা জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। 2025 সালে অক্টোবর মাসে
প্রকল্পের অধীনে সরকারি সংস্থার সোলার পাম্প স্থাপনের জন্য রাজ্যকে সেরা কর্ম সম্পাদন করি রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার 2044 অফিসে জিটিবিসি স্টার পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে এই অফিস বাস্তবায়ন করেছে। আমার সরকার জনজাতি মানুষদের কল্যাণ ও উন্নয়নে ও সামনে ভাবে प्रतिश्रुतिबद्ध जनजाति कल्याण को अंतर्भुक्तिमूलक शासने उल्लेखযোগ্য কাজের স্বীকৃত স্বরূপ আমাদের রাজ্য 3টি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। पीएम निर्माण को जोशी आका जनभागीदारी अभियान বাস্তবায়নে আমাদের রাজ্য সেরা কর্ম সংশোধন করি রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পুরস্কারগুলি 2025 সালের অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লিতে কর্মযোগী অভিযানের জাতীয় সম্মেলনে ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রদান করা হয়। 16 जनवरी 2020 তারিখে স্বাক্ষরিত চতুর্থ চুক্তি অনুযায়ী 6935টি গুরু পরিবারকে 12টি স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার নবী মুম্বাইয়ের কারিগরে নূতন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য লিজ ভিত্তিতে 1970 স্কোয়ার মিটার জমি ক্রয় করেছে। এছাড়া নয়া দিল্লির দ্বারকায় ত্রিপুরা ভবন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে 2930 স্কোয়ার মিটার জমি অধিগ্রহণ করেছে। আমার সরকার কলকাতার 60টি ত্রিপুরা ভবনকে বড় করার অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া নতুন দিল্লির চাণক্যপুরীতে একটি অতিরিক্ত ভবন নির্মাণের জন্য 2.95 কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। কৃষিকাজ আমাদের রাজ্যের জিএসডিপিতে বড় অবদান রাখে, তাই এটি আমার সরকারের কাছে অত্যন্ত অগ্রাধিকারের বিষয়। এই লক্ষ্যে 2025 সালের खरीफ मौसमे उच्च फलनशील धानेर उत्पादन को उत्पादनशीलता बढ़ाते আমরা মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করেছি, যা 47,947 হেক্টর জমিতে কার্যকর করা হয়েছে। আমার সরকার 2.71 লক্ষ কৃষককে দিয়ে একটি রেজিস্টার তৈরি করছে। प्रति जगह একটি গ্রামে ডিজিটাল ক্রপ সার্ভে বাস্তবায়ন করছে এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে 60 কোটি টাকা স্পেশাল ইনসেন্টিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। পিএম কিষাণ প্রকল্পে এখন পর্যন্ত 2.17 লক্ষ কৃষকের অ্যাকাউন্টে 87.47 কোটি টাকা জমা হয়েছে। In addition to this, today 47.36 crore rupees against 2.16 lakh beneficiaries has been transferring today. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 96,000 কৃষকের জমি বীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার সরকার ন্যাশনাল মিশন অন এডিবল অয়েল পাম প্রকল্পে 4011 হেক্টর এলাকায় অয়েল পাম চাষ সম্প্রসারিত করেছে। এতে উপকৃত হয়েছেন 3791 জন কৃষক। সরকারি আর্চিতে 44টি সোলার চালিত সাবমার্সিবল হেচার পাম্প বসানো হয়েছে।
আমার সরকার মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী सोफा विकास योजना आउताय महिला समुदाय को टीबी का संक्रांत को सहायता देने दाने ऊपर अग्राधिकार दिए सेजন্য এই প্রকল্পে बैकयार्ड हांस मुर्गी पालन शक्कर पालन छागल पालने सहायता दान काकरोच मिल वितरण प्रकल्पे मिल वितरण प्रकल्पे 5980T बचूर के सहायता नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहायता क्रॉस ब्रीड हेरुपर वितरण एवं NLFT इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज होता है शक्कर बिली इत्यादि उद्योग नेवा हुए আমার সরকার উন্নীত পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দেবীপুরে একটি পিগ সিমেন্ট সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ ল্যাবরেটরি স্থাপন 29355T উপাধি পশুর জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট चालू करा इत्यादि यही मोबाइल यूनिट गुलिबाड़े गए एवं 1203T आउटरीच शिविर मध्य में परिसेवा दिए আমার সরকার वैज्ञानिक पद्धति माछ चाष संप्रापित করছে সেই লক্ষ্যে 6.62 কোটি টাকা পেয়ে 78.92 हेक्टर एलाकाय नूतन जलाशय सृष्टि करा हुए 474.66 हेक्टर एलाका के सुसंग हतो माछ चाषे अवताय आना है एवं 4.14 कोटी टाका पेये 92 हेक्टर बेबेरितो वनस्वाय के पुनराय कार्य लगनार व्यवस्था करा हुए राज्य माछेर चाहिदा को उत्पादनेर मध्य पार्थक्य ह্রাস করার उद्देश्य আমার সরকার বড় মাত্রায় কাঁচায় মাছ চাষ পদ্ধতিতে মাছ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে সেই জন্য नाबार्ड सहायताएं 19.59 कोटी टाका पेये जोधपुर जलाशय एवं सीताचोड़ा लेके 1584T काचा स्थापन करेছে एक्वाकल्चर एवं एक्वा टूरिज्म एर विकासे PMMSY प्रकल्पे 42.39 लक्ष टाका पेये আমার সরকার পয়লা শহর महकुमार सत्य मियार खौरे राज्य प्रथम इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क गड़े तोलार उद्योग निয়েছে আমার সরকার আমবাসা কাকরাবন এবং কাকবোকে 3টি নতুন সরকারি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করে উচ্চ শিক্ষায় পরিকাঠামো সম্প্রসারিত করেছে এই কলেজগুলি 2025-26 শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করছে আমার সরকার ওমেন কলেজকে একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে একটি স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে আমার সরকার पूरे একটি বেসরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ওপেন ইউনিভার্সিটি করার অনুমোদন দিয়েছে যা শিক্ষামূলক কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে মেয়েদের জন্য নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে তথা কন্যা শিক্ষা ও निर्भरितार विकासे আমার সরকার गणित स्वता के
একটি 50 আসন বিশিষ্ট গার্লস হস্টেল নির্মাণ করেছে। আমার সরকার 1133টি হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার করেছে। রুটিন ইমিউনাইজেশন এর মাধ্যমে 248 জন শিশুকে টিকা দান করা হয়েছে। জননী সুরক্ষা যোজনায় 3926 জন মহিলা উপকৃত হয়েছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি হয়েছে 23,109টি 99.28%। জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম এর আওতায় 2535 জন गर्भवती महिला की 3349 जन शिशु के सहायता देवा হয়েছে। আমার সরকার আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে 2025-26 অর্থবর্ষে 60 নূতন পিজি কোর্স এর অবসান 40 সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা অনুমোদন করে এবং ইম্ফলের সিজা হসপিটালে সহযোগিতায় 5টি ডেন্টাল রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট সম্পাদন করে মেডিকেল এডুকেশন ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ভারতী পরিবর্তিত করেছে। আমার সরকার এডিএমসি के मेडिकल एजुकेशन ও রোগী পরিচর্যায় বিশ্বমানের স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে নয়া দিল্লি এইমস এর সাথে এক এমওইউ স্বাক্ষর করেছে। সরকার অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন এর জন্য মোহন ফাউন্ডেশন এর এমওইউ স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছে। ব্রিফকেস অ্যাপ এর মাধ্যমে স্ক্যান এন্ড শেয়ার পরিষেবা চালু করেছে। একটি 200 শয্যা বিশিষ্ট maternal and child health building ওএনজিসিরা সহায়তা 20 শয্যা বিশিষ্ট CSR স্পেশাল ওয়ার্ড এবং কমিউনিকেবল ডিজিজ সেন্টার এর অন্তর্গত একটি 100 শয্যা বিশিষ্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক নির্মাণ করা হচ্ছে। আমার সরকার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ এন্ড ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হসপিটালের এমবিবিএস কোর্স এর আসন সংখ্যা 100 থেকে বাড়িয়ে 150 করেছে। আগরতলা ডেন্টাল কলেজ বিডিএস আসন 50 থেকে বাড়িয়ে 63 করা হয়েছে এবং নতুন ফ্যাকাল্টি নিয়োগ করা হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং স্থায়ী অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে আমার সরকার মোট 10,617 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিশাল সড়ক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করেছে। আমার সরকার আরআইডিএফ সহ বহু বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তার মধ্যে রয়েছে 310 কিলোমিটার দীর্ঘ 85টি সড়ক ও 20টি সেতু, যার জন্য ব্যয় হবে 652.36 কোটি টাকা। তাছাড়া আমার সরকার পিএম জনমন প্রকল্পের আওতায় মোট 203 কিলোমিটার দীর্ঘ 67টি সড়কের কাজ করছে 189.89 কোটি টাকা ব্যয়। প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে তাপর মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ নিশ্চিত করতে চালু করা জল জীবন মিশন আমার সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ফ্রাঙ্ক জল জীবন মিশন সময় মাত্র 24.502টি গ্রামীণ পরিবারে উপর মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ ছিল। 15 জানুয়ারি 2026 তারিখে নিরিখে এবং 7.50 লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে
7855টি গ্রামীণ পরিবারের পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। 2025-26 অর্থবর্ষে আমার সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময় 45টি গভীর নলকূপ খনন, 166টি গভীর নলকূপ চালু, 362টি ছোট টিউবওয়েল, 42টি ইনোভেটিভ এবং 175টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্মানিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার সরকার ত্রিপুরা 241 হেক্টর চাষযোগ্য জমির মধ্যে 123,754 হেক্টর জমিকে হেচএস আওতায় এনেছে। আমার সরকার 160টি ক্ষয় প্রতিরোধক জন্য থেকে সুরক্ষা প্রদানমূলক কাজের মাধ্যমে জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনাকে আরো জোরদার করেছে। মোট নদীর পাড়ে 31.92 কিলোমিটার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। 31.92 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। আমার সরকার চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিম এর মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 111টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেই জন্য 2024-25 অর্থবছরে 8 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমার সরকার PMAY গ্রামীণ প্রকল্পে 3.76 লক্ষ শকাপুর পাকা ঘর, 3.76 লক্ষ পাকা ঘর এবং দিয়াং পরিবারগুলির জন্য 17,215টি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছে। এবছর আরো 1 লক্ষ ঘর প্রদানের লক্ষ্য, 2.56 লক্ষ পরিবারকে নিয়ে নূতন ভাবে সমীক্ষা করা হচ্ছে। মোহন মহিলা শক্তিকরণের উদ্দেশ্যে 54,363টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে 4.86 লক্ষ মহিলাকে উপার্জনশীল কাজের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। আমার সরকার 20টি শহুরে প্রশাসিত সংস্থার এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান বাস্তবায়ন করেছে। অনুমোদিত 81,040 করোড় মধ্যে 74,880 ঘর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি 61,62 নির্মাণ চলেছে। আমার সরকারের তত্ত্বাবধানে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশন এর কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে 581.07 কোটি টাকা ব্যয়ে 65টি প্রকল্পের কাজ এলাকার মধ্যে জমির মালিকরা প্রদান করতে পারে। আমার সরকার ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশন এর অধীনে জীবিকা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে। সেই জন্য 6692টি স্বসহায়ক দল CIT গঠন করেছে। 346টি এরিয়া লেভেল ফেডারেশন এবং 7টি কমিউনিটি লেভেল ফেডারেশন গঠন করেছে এবং 31 কোটি টাকা ব্যক্তিগত ঋণ ও 125 কোটি টাকা
ঋণ দিয়েছে স্বসহায়ক দলগুলিকে। আমার সরকার ইউইপি প্রকল্পকে একত্রীকরণ করে 5 বছর মেয়াদী মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প চালু করেছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে 1500 কোটি টাকা। এই প্রকল্পে দৈনিক মজুরির পরিমাণ 185 টাকা থেকে বাড়িয়ে 210 টাকা করা হয়েছে। মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং রাস্তাঘাট, ফুটপাথ, স্ট্রিট লাইট, বাজার, পার্ক ইত্যাদি উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার প্রধানমন্ত্রী জনজাতি आदिवासी नई महम अभियान पीएम जनमान एयर अवताय 11,692 पीवीटीजी रियांग परिवार एवं दोर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एयर अवताय 2807 जनजाति परिवारे विद्युत संयोग प्रदान करेছে। আমার সরকার सड़क निर्माण निरापत्ता के राहगीर प्रकल्पे माध्यमे आरो एगिए निये गेছে। 11 फुट सबमार्टिन के 25,000 টাকা করে পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ফায়ার সার্ভিস के 16টি বিএলএস অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং সিদাই মোহনপুরে 8 কোটি টাকা আরবিএসএফ অনুমোদন করা হয়েছে। कैमराর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মনিটরিং ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব রয়েছে। ত্রিপুরা সড়ক দুর্ঘটনা তদন্ত প্রকল্প এবং সম্মানিত উদ্ধার কার্যের জন্য শিফট রেসপন্স প্রোটোকল বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আমার সরকার 9টি শিল্প এলাকার জন্য এডিপি অর্থায়িত ত্রিপুরা শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে চালু করেছে। এছাড়া স্থায়ী খনির কাজ নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, স্টেট মিনারেল एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, त्रिपुरा मिनरल पॉलिसी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स एवं स्टार रेटिंग रूल्स एप विज्ञप्ति जारी करा হয়েছে। আমার সরকার ডিএমএস ডিবিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে ডিজিটাইজ করেছে। এতে 112 প্রকল্পের আওতায় 12.01 লক্ষ সুবিধাভোগীকে মোট 2,095 কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী মহিলা তাঁত শিল্পী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে 20,000 জন আদিবাসী। আমার সরকার রোশন শিল্পকে এগিয়ে নিতে সিল্ক সমগ্র 2 প্রকল্পের অধীনে 1031 জন সুবিধাভোগীকে মোট 180 লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। আমার সরকার পরিকাঠামো উন্নয়ন সংস্থা এবং বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে একটি উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। এর ফলে পর্যটকের সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান উভয় বেড়েছে। ছবিগড়ায় 10টি নতুন পরিবেশ বন্দর লাভঘাট নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্য স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে মোট 51টি লাভঘাট হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থানে এডিপি ফান্ডেড 179.72 কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ চলেছে।
আমার সরকার ট্যুরিজম প্রমো ফেস্টিভ্যাল 2025 আমাজন করেছে, যেখানে জাতীয় স্তরে নামী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং B2B কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুষ্পবন্ত প্যালেস একটি 100 শয্যার হোটেল নির্মাণ করা হচ্ছে। একটি নামী হসপিটালিটি গ্রুপ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আমার সরকার পরিবেশ সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। 2025-26 অর্থ বছরে মোট 8977 হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। এক পেड़ मां के नाम 2.0 কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গাছ লাগানো ও তার সংরক্ষণ যুক্ত করা হয়েছে। আমার সরকার ত্রিপুরা আগারুল নীতি 2021 কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে फोर्थ क्षेत्र विक्रेता सम्मेलन आयोजन, धर्मनगर अगर बाजार गड़े तोला। আমার সরকার 21টি একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় অনুমোদন করেছে এবং 100টি এসটি হস্টেলে স্মার্ট ক্লাস চালু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী रबर मिशन এর আওতায় 29,561 जनजाति सुविधा भोगी उपकृत হয়েছে। 1357 जनजाति रोगी के चिकित्सा सहायता प्रदान करा হয়েছে এবং কর্মসংস্থানের জন্য 15 জন যুবককে ও শিক্ষার জন্য 36 জন শিক্ষার্থীকে ঋণ দেওয়া হয়েছে। আমার সরকার হরিয়ানা এসসি গার্লস হস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং রঙ্গমন্ডি ও পবিয়াজড়তে হস্টেলের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 2025-26 অর্থ বছরে আমার সরকার মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনা চালু করেছে, যার আওতায় দরিদ্র এসসি পরিবারগুলির জন্য পোল্ট্রি, হাঁস পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমার সরকার বৃত্তি পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য অনুগ্রহ শ্রেণীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে কাজ করছে। 20 नवंबर 2025 तारीखे हपानियार वुमेन्स पॉलिटेक्निक के 200 शয্যা विशिष्ट ओबीसी छात्री निवासे भित्ति प्रस्थान स्थापन करा হয়েছে, যার अनुमानिक व्यय 7.78 कोटी टाका। আমার সরকার মুসলিম, খ্রিস্টান, বুদ্ধ, শিখ ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার 16.42% সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমার সরকার অন্তোদয় পরিবারের কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ও বাল্য বিবাহ রোধে মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করেছে। এছাড়া কন্যা বিবাহ যোজনার মাধ্যমে অন্তোদয় পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক কন্যাদের বিবাহে 50,000 টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমার সরকার ত্রিপুরা স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার মাধ্যমে
শিল্পাঞ্চল জল প্রকল্প গ্যাস পাইপলাইন এবং FRA আটলাস জিও পাটলের UAV ম্যাপিং এর জন্য রিমোট সেন্সিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আমার সরকার 2025-26 আর্থিক বছরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে 43.57 কোটি টাকা পেয়ে 18,947 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছে, যাতে কৃষকরা কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য না হন। সম্প্রতি আমার সরকার দুইটি নূতন থানার পাশাপাশি দুইটি পুলিশ প্রতিস্থাপন করেছে এবং 953 জন কনস্টেবল এবং 218 জন সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেছে। আমার সরকার अपनी निरपत्ता जोरदार करते अप्रैल-नवंबर 2025 समयकाले 51 टी फायर स्टेशन एर मध्य 354 टी अग्नि सचेतनता ও মাহফিল পরিচালন করেছে, যার ফলে রাজ্যে জুড়ে জন পাদারানের প্রস্তুতি বৃদ্ধি পেয়েছে। মনুবাজার, পম্পি, ঋষবাড়ি, চামনা ও দামছেড়া ফায়ার স্টেশন এর স্থায়ী ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আমার সরকার মানবিক ও ন্যায় ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কড়া সংস্কার ও অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা যোগদান করেছে। 2025 সালে সুশীল আচরণ ও নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রি ম্যাচুর রিলিজ পলিসির অধীনে 15 আগস্ট তারিখে 5 জন দণ্ডিত বন্দীকে 7 জন দণ্ডিত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, যা পুনর্বাসনে সহায়ক। উন্নত দর্জ পূর্ববাসের লক্ষ্যে মোট 36 কোটি টাকা বাড়বে। রাজ্য জুড়ে 240টি স্বয়ংক্রিয় আবাস খাওয়া কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমার সরকার 2025-26 অর্থ বছরে কর সংগ্রহ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই সময়ে जीएसटी बाबत 994 कोटी टाका, वाट बाबत 281 कोटी टाका, आबकारी शुल्क बाबत 271 कोटी टाका एवं पेशा कोर बाबत 26 कोटी टाका संग्रहित হয়েছে, যা एक मजबूत अर्थनैतिक ও कर व्यवस्थापनाর परिचय। আমার সরকার संपादित कल्याण ও पेंशन प्रकल्पेर माध्यमे संबौद्धिकদের सहायता ও সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি বিস্তৃত কাঠামো বাস্তবায়িত হচ্ছে। নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান করা হচ্ছে, যাতে প্রকৃত কর্মরত সাংবাদিকরা স্বীকৃতি পান। সম্প্রতি কাল রাজ্যের ক্রীড়া ব্যক্তির দ্বারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। आशिया दास टाटा स्टील वुमेन रैपिड चेस 2024 के प्रथम रनर अप हन। सुकेश सरकार प्यारा सकरे पदक जय करें। शबीर चक्का तानिया दास ও उमा बेगम जोड़ुते पदक अर्जन करें। श्री पूर्ण देवराज जिम्नास्टिक ने 4टी स्वर्ण पदक जीते। जातीय दले
নির্বাচিত হন। 2024-25 সালে রাজ্য জাতীয় স্কুল গেমস ও খেলো ইন্ডিয়া গেমস মোট 26টি পদক অর্জন করেছে। আমার সরকার 21 নভেম্বর 2025 থেকে 4টি প্রমুখ বিধি করকর করে যুগান্তকারী শ্রম সংস্থা বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে স্বাধীনতা পূর্ব 29টি আইনকে একীভূত করে অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড 2020, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড 2020, সোশ্যাল সিকিউরিটি কোড 2020 এবং কোড অন ওয়েজেস 2019 প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিগুলির ফলে এক বছর কাজের পারি গ্র্যাচুইটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের একান্ত শ্রমিকদের জন্য ইএসআই সুবিধা, বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র এবং সার্বজনিক ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত হয়েছে। ভারত সরকারের সমবায় মুদ্রাকে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমার সরকার ত্রিপুরায় গ্রামীণ অর্থনীতি সশক্তিকরণ ও ডিজিটাল পরিষেবা বিস্তারের লক্ষ্যে সমবায় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সমবায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার সরকার ত্রিপুরার বিশাল পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে। 2025-26 সালে কুয়েত আদালত ভবনের সম্প্রসারণ সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্রামগঞ্জ, আগরতলা ও কৈলাসহর নূতন আদালত ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ধর্মনগরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন চলেছে। আমার সরকার ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন এর মাধ্যমে 2025-26 অর্থবর্ষে শাসন ব্যবস্থা, নাগরিক পরিষেবা ও সামাজিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি জোরদার করতে একাধিক রূপান্তরমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমার সরকার প্রথমবারের মতো প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সম্মেলন ভার্চুয়ালি আয়োজন করে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী 60 জনের বেশি প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী পরিকাঠামো বিনিয়োগ ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত মতামত ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। এক নবজাগৃত ত্রিপুরা তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আসুন আমরা সবাই বিকশিত ভারত 2047 এর মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের একযোগে এগিয়ে আসি, যেখানে ভারত হবে সমৃদ্ধ, আত্মনির্ভর এবং স্বীকৃতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক শক্তিশালী রাষ্ট্র। নূতন সেবাস্তরী স্থাপনকারী অর্থনৈতিক কনক্লেভ এর মাধ্যমে আমাদের রাজ্য বিভিন্ন স্বপ্ন প্রতিপালিত হচ্ছে। আসুন আমরা এমন এক ত্রিপুরা করার শপথ নিই, যাতায়াত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মান জানাবে এবং 2047 সালের মধ্যে ভারতকে এক অতুলনীয় উন্নতি ও শান্তির ভবিষ্যতে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের প্রচেষ্টায় স্থিতিস্থাপকতা এবং একতাকে পাথেয় করে মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে আমরা সমস্ত চ্যালেঞ্জ জয় করব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের
সমস্ত সুযোগকে আপন করে নেব। আমাদের মাটির চিরন্তন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয় এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্থায়ী উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধিতে পথ সুগম করুক। I have only highlighted the key aspects of the speech. The full text is available with you for your reference. Namaskar, Kulumka, Jai Jai. নমস্কার, সম্মানিত সকল সদস্যগণ, ঘটিকাল মহোদয় সভা আমি গুরুন মাননীয় যে ভাষা হাউসে করছে। মাননীয় রাজ্যপাল আজ এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করেছেন, এই ভাষণের প্রতিলিপি সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যগণের মধ্যে বিলি করার জন্য বিধানসভার সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি। সভার পরবর্তী কর্মসূচি হল মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন। ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি এনেছেন পরিষদীয় দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ এবং প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন মাননীয় সদস্য তথা সরকারি মুখ্য সচেতক শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায়। আমি এখন মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে আহ্বান করছি ওনার প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য। Sir, I give notice of my intention to move the following motion. নিম্নলিখিত মর্মে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপালের নিকট সবার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা হোক যে আজ 13 মার্চ 2026 তারিখ মাননীয় রাজ্যপাল এই সভায় যে ভাষণ প্রদান করেছেন তার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্যবৃন্দ গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর যদি কোনো মাননীয় সদস্যগণ সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চান তাহলে আগামী 14 মার্চ শনিবার 2026 তারিখ বেলা 2 ঘটিকার মধ্যে বিধানসভায় সচিবালয়ে তা জমা দিতে পারবেন। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I have to seconded by the motion of thanks of the Parliamentary Affairs Minister. Notice for moving the motion of thanks to the Governor's address. আলোচনা কি আমি তো ঠিক আছে, একটা ওনারা করেছে বলছে যে আমাদের রাজ্যপালের ভাষণ যে আমি 2টা টাইম দিয়েছিলাম, অ্যামেন্ডমেন্টের যে টাইমটা দিয়েছেন এটা 4টা পর্যন্ত। ওকে, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, আপনাদের ব্যাপার। ওকে, আপনাদের মানে হাউসের এই সেক্রেটারি আমরা কি করব? না না, এটা আমাদের কিছু না, এটা সেক্রেটারি অ্যাসেম্বলি। মাননীয় সদস্যগণ সবার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হল না, এটা ওনার দপ্তরের ব্যাপার, আমি কি করব? ঠিক আছে, বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির প্রতিবেদন পেশ, বিবেচনা ও গ্রহণ করা। বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের 13 মার্চ শুক্রবার 2026 তারিখ থেকে 25 মার্চ বুধবার 2026 তারিখ পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছে, এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি সবাই বিবেচনার উদ্দেশ্যে পেশ করার জন্য আমি সরকারি মুখ্য সচেতক মহোদয়কে অনুরোধ করছি। Honorable Acting Speaker, sir, as required under Rule 235 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly,
I beg to present the report of the Business Advisory Committee before this House. এখন প্রতিবেদনটি হাউজের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে সরকারি মুখ্য সচেতক মহোদয়কে অনুরোধ করছি। Honorable Acting Speaker, sir, under Rule 236, Subclause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the committee. Thank you. হ্যাঁ, এটা শেষ করিনি। এটার বক্তব্য আছে, একটা কথা আছে। এই যে এইবার যে সেশন হচ্ছে স্যার, এই সেশনটা স্যার এর উপর একটু বক্তব্য আছে। আমি আগেও বলেছি যে সেমিনার করা হয়েছিল আপনার নেতৃত্বে, খুব ভালো, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এই বছর এই 9 দিন যদি হয় ওয়ার্কিং ডে, তাহলে হবে 17 দিন, 5, 3, 8, 8, 9, 17, যদি আমি গাণিতিক ভুল না করে থাকি। কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন এখানে আপনি ছাপিয়েছেন, এখানে কি কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন সিপিএ কি বলেছে 1984, ইফ আই এম নট রং, এটা ন্যাশনাল সম্মেলন হয়েছিল, বলেছে মিনিমাম 40 days ইন এ ইয়ার অ্যাসেম্বলি সেশন হতে হবে, 40 days ওয়ার্কিং ডেজ। কিন্তু এই বছর 17, আস্তে আস্তে, যেমন এটা 13 অ্যাসেম্বলি চলছে, 12টা হয়েছে মাত্র 43 days 5 বছরে। এই বছরে ছাড়, গত বছর অ্যারাউন্ড 15 days। এটা তো ঠিক না স্যার। ঠিক আছে, এটা কিন্তু একা আলোচনা হয়নি, বিএসসি কমিটি আলোচনা মানে আমাদের বিরজিৎ বাবুও ছিল, আমাদের আমি আপনাকে স্যার একটা কথা বলছি, ওই সময় আমি একটু বলছি থেকে কিছু করা যাবে না, এরকম না, এটা বিএসসি তে ডিসিশন হয়েছে, ওনারা যেভাবে বলেছে এইভাবে করা হয়েছে, আর এটা আলাদা কোনো ডিসিশন তো এখানে হয় স্যার, মেজরিটি গ্র্যান্টেড। ওকে, থ্যাংক ইউ, বসেন, শুনেছি। না না, এটা যাতে ভবিষ্যতে যাতে, ওকে, থ্যাংক ইউ, নেক্সট ইয়ার যাতে, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার কথাই আমি বলছি, আপনি আমাকে বই দিয়েছেন, প্রিন্টেড বুকস কমনওয়েলথ, এটার মধ্যে লেখা আছে মিনিমাম 40 days ইন এ ইয়ার। আপনার কথাই আমি আপনাকে বলছি, এত সংকুচিত করলে হয় না স্যার, সব ডিপার্টমেন্ট আলোচনা হতে হবে, শুধু করাপশন করাপশন। এবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যারা বিএসসির মেম্বার ছিল সবাইকে, সবাই বলেছে 9 দিন যথেষ্ট হবে স্যার, বাড়ানোর কথা তো কেউ প্রস্তাব রাখিনি। সেপ্টেম্বর 23-তে ভবিষ্যতের কথা বলছে, ভবিষ্যতের বলছে যে আগামী দিনে ভবিষ্যতে তো আমি বলছি, এখন আমরা ভোটে দিই, আমি ঠিক আছে তো বলছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ভবিষ্যতে এটা যেন হয়, আরে এটা তো পরের কথা হবে, আমি তো বলছি এটা দেখার বিষয়, এটা আবার গ্যারান্টি তো হবে না। এখন মাননীয় সরকারি মুখ্য সচেতক কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবে এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলবেন। যেহেতু কেউ না বলার নেই, এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আজ সভা মুলতবি হওয়ার পর মুহূর্তেই বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির একটি সভা আমার অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির সকল সদস্যদেরকে আমি অনুরোধ রাখছি। স্মৃতিচারণ। মাননীয় সদস্যগণ, আজকের কার্যসূচিতে একটি স্মৃতিচারণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে, এখন আমি সেটি পাঠ করছি। আমি অত্যন্ত গভীর সুখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন গত 8 আগস্ট
2025 তারিখে বিধানসভায় কাজ সম্পন্ন করে ধর্মনগরে নিজ বাসভবনে যাওয়ার পথে আগরতলা রেল স্টেশন আকস্মিকভাবে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎভাবে ওনাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাবৃন্দগণ ওনার মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত জটিলতা চিহ্নিত করে জরুরি চিকিৎসা শুরু করেন। পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স যুগে ওনাকে বেঙ্গালুরু একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত 26শে ডিসেম্বর 2025 তারিখে ভোররাত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল 72 বছর। বিশ্ববন্ধু সেনের অকাল প্রয়াণে রাজ্য রাজনীতি ও ত্রিপুরা বিধানসভা হারালো এক প্রজ্ঞাবান অভিভাবক, এক অভিজ্ঞ সংসদীয় ব্যক্তিত্ব ও এক নিষ্ঠাবান জননেতাকে। একই সঙ্গে রাজ্যের জনগণ হারালেন তাদের অত্যন্ত প্রিয় ও আস্থাভাজন প্রতিনিধি। 1953 সালের 23 সেপ্টেম্বর ধর্মনগরে ওনার জন্ম। ধর্মনগরী বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করেন। ছাত্র জীবন থেকে তিনি ছিলেন মেধাবী, সংবেদনশীল ও সাংস্কৃতিক মনস্ক। জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি নেতৃত্ব ও সমাজ সচেতনার বীজ রোপণ করেন। আগরতলার এমবিবি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সমাজ সেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। 1970-এর দশক থেকে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দলীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জনসেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেন। গরিব, অপেক্ষিত, অবহেলিত মানুষ ও কর্মহীন যুব সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন। ধর্মনগর ছাড়াও সমগ্র অবিভক্ত উত্তর জেলায় জনগণের প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা ও সংবিধান স্বীকৃত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তিনি প্রতিবাদী আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করেন। ওনার দীপ্ত ও সাহসী কণ্ঠস্বর জনগণকে উদ্দোলিত করত এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওনার নেতৃত্বের সংগ্রামে সামিল হতেন। বাস্তবিক অর্থে তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবক ও জনদরদী জননেতা। 2008 ও 2013 সালে পরপর দুবার তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে 56 ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন। 2017 সালে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন এবং 2018-2023 সালে পরপর দুবার এই একই কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে জনগণের অগাধ আস্থা ও ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটান। 2018 সালে ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার পর 21শে জুন 2018 থেকে দ্বাদশ বিধানসভার পূর্ণ মেয়াদকাল পর্যন্ত তিনি উপাধ্যক্ষ হিসেবে যখনই বিধানসভার অধিবেশন পরিচালনা করতেন তখন বিচক্ষণতা, ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিধানসভার কার্য পরিচালনা করেছিলেন। ত্রয়োদশ বিধানসভা গঠিত হওয়ার পর তিনি অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সংসদীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, অধিবেশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং বিধানসভার সকল সদস্যকে ন্যায়সঙ্গত সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি কেবল একজন দক্ষ সংসদীয় ব্যক্তি নন, একজন সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ হিসেবেও সকলের কাছে সমাদৃত ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী বিশ্ববন্ধু সেনের নাটক ও যাত্রাপালার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। নিজেও যাত্রা ও নাট্য অভিনয় করতেন। এই রাজ্যের নাট্য ও যাত্রা চর্চাকে এগিয়ে নিতে তিনি সর্বদা উৎসাহ প্রদান করতেন। এর পাশাপাশি ছড়া, কবিতা লেখার প্রতিও ওনার গভীর আগ্রহ ছিল। সৌজন্য, সহনশীলতা ও শালীন আচরণ তাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে শ্রদ্ধাভাজন করে তুলেছিলেন। এই মহান সংসদীয় ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি প্রেমী ও সমাজের কল্যাণকামী জননেতার প্রয়াণে ত্রিপুরা বিধানসভা হারালো এক দক্ষ পথ প্রদর্শক, এক নিরপেক্ষ অভিভাবক ও এক মানবিক নেতৃত্বকে। এই শোকাবহ মুহূর্তে ত্রিপুরা বিধানসভা প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের বিধি আত্মার
শান্তি কামনা করে উনার সুখ সমৃদ্ধ পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। ত্রিপুরা বিধানসভার প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে 2 মিনিট নীরবতা পালন করার জন্য এখন আমি এই সভায় উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যগণকে অনুরোধ করছি। সম্মানিত বিধানসভার সকল সদস্যবৃন্দ, প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন স্বরূপ এই সভা আগামী 16 মার্চ 2026 তারিখ সোমবার বেলা 11 ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি রইল। Sochana bagai khorang rekha Bubaga 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 Bubaga
Tanshani halogo halog majui Biniani bagai mesai kek laya Tanshani halogo halog majui Taklabui kiri khogi tango nini ani bagai Bubaga 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 Takusho Bukuksho Hansa Shimino Diprasani Lama Hansa Shimino Shini Lama Hansa Shimino Diprasani Lama Hansa Shimino Hinani Lama Hansa Kirke Bebak Mana Ini doka, isa doka, ini doka, ini doka. Nini bersani bagai Ani bersani bagai kini tipra satofani thinang ne bagai Haidi jung jotolo Tanjang Rishwano Tumsaklaina bagi korang reka Bubaga 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 Diprasarok orai poroi yang tongfuru Diprasarok orai poroi yang tongfuru Jengno sojana bagi korang reka Bubaga 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 Didinita 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 bagai mukti kikelai Tanshani halogo halog majui Biniani bagai mesai kikelai Tanshani halogo halog majui Taklabui kiri khogi tango nini ani bagai Bubaga 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 Takusho Bukuksho
한자 시민호 비프라샤니 라마 한자 시민호 시니 랑마 한자 시민호 비프라샤니 라마 한자 시민호 디나니 라마 한자 그렇게 배바그마나 지니도파 디사도파 지니도파 니네 부산이 바기 아니 부산이 바기 지니 티프라 샤도파니 대낭네 바기 화이디 중 저들로 단장을 시원해 Korang rekam Bubaga 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 Diprasarok Oroy poroy yung itong puro Diprasarok Oroy poroy yung itong puro Tungno sotya na bagay korang rekam Bubaga, 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 bubaga. Didini tak 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 didini tak, didini tak 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 didini tak, didini tak 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 didini tak, didini tak 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 didini tak. bagai mukti khiklai thanchani halogo halok manjui ini ani bagai mukti khiklai thanchani halogo halok manjui kaklabui kire khogi tango nini ani bagai bubaga 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 dakusho bukuksho 한자 시민호 비프라샤니 라마 한자 시민호 시니 랑마 한자 시민호 비프라샤니 라마 한자 시민호 디나니 라마 한자 그렇게 배바그마나 지니도파 디사도파 지니도파 지니도파 니네 부산이 바기 아니 부산이 바기 지니 티프라 샤도파니 대낭네 바기 화이디 중 저들로 단장을 시원해 जब वो बोले संया धनसा सिम से बोले
lenayo korang dekat Bubaga 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 Diprasarot oray poroy ng itong puro Diprasarot oray poroy ng itong puro Sungnosot siya na bagay korang dekat Bubaga, 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 Bubaga. Didinita, tap, didinita, didinita, tap, didinita, didinita, tap, didinita, didinita, tap, didinita. bagai mukti khiglaye thanchani halogo halok manjoi ini ani bagai mukti khiglaye thanchani halogo halok manjoi thakla bui chire khogi tango nini ani bagai Bubaga 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 Dakusho Bukuksho Hansa simino di prasani lama Hansa si di pramot ani phan besan songmari di bagai songma phan boni bagai o bike reling chine kaisen niwasana hawa sidara nai besan judi songmari hangkai di pramot sa ekdom nichit applying nai boni bagai na changara jaru ja tutangi sanai BJP o di pramot ani isi songko MLA rok thanai MDC rok thanai hai ki iram thaw ma hai kuma ko asai jongmani oban bagai jango jani ja bepar abo ja thanai thanai betak tiaba public জনসাধারণ তাবুকো বুবাগারানি লগে তম বনবগে বুবাগারানি বিশেষদিনে চল প্রশাসনক খান ফটোগৈ চল বন লগে নান বাগৈ ফেসক জনা লগে নাই আর বুবাগরা হাই বরক তাবুক সারা তিরপা হাওয়া আছায়া কো যে বনি বিশেষদিনে চল প্রশাসন মুক্তি মানা হে বনি বিশেষদিনে প্রশাসন চল চিন পার্মানেন্ট চলে চল মানা হে আশা খাইনা যত পারবি রক বিনো বাহাই ইয়াদ্রেঙ্গ প্রথমে যতন খাতম খাজাকে হাইতো মনে চল স্যার নং তো সাকাজে নকল জয়নিং Gangga je thanai thangtung gangga no ki abo saiman sukade je thanai thangtung tame opo gasine na gangga nokol joining opening ka ngai pia basang tebo khanaiman ko je uje tok to hai obo hai bisa se bidayo gobang ma bidayo 6-7 jona thana nai dong kate deputy CM ni post no mana nai dong kharo kine sen thanai dong abun to ni tam sana abo to chungbo nong ni je news ni bisin te ba media ro bisin te chungnu kha bo to chungta bo ro mine de chini je thanai thangtung obo haya je obo hai ki nokol soi ro mo to chung gerengse jagawo aro joining khai ka aro খরচ জয়নিং রাখাঙ্গেন আর 300 400 500 হাইকের ফোন যেমন নুক তম আবার আপনি একদম আবন বাগানে আপনি নকল জয়নিং আবার একদম ফেক মনে বাগে আর তাবুক খেলা কান রাখাইনা তাবুক সল গরা এমডিসি র ফেকে সিএম র বা চিনি এমএলএ র খানানে হই চিন খাই তমন ফেব আবার নন চিন তাক সল গরা চিনি কোন পূজা করে কেব খানানে মত চিন কোন করে ফেব দিনর কাইসা বেকিং নিস আংমুখা চিনি
sini Tripura motani MLA hai ke tabung sini Tripura hasen minister gorong communist de gorong kaise jeng nukha om ke sana dia ba abo to bini bepat bini meta abo bo jodi om hanya thana jat ko bini bepat jodi thange jat ko abo reply na nang mane bo tangai reply abo bon sene karan bo to high level ni neta bo to tamu sanai bo ni sini tamu sanai ko ko kore dia ba sini high level to bo ba abo joton se kine abo ni pore jodi baki ke bo jodi om hai jodi thang na keba borok abo borok Tripura sana tukar apa kalau ya boba geran tukar kome sini tahu ada contoh 15 lakh Tripura sana na sempurna tukar apa jadi kayak lah bos kalau orang bobo nilengai aban bagaimana nilengai namu cakap jarak jadi nilengai namu cakap tentang apa tu cakap kayaknya kere om haji kisu cakap bekah hamil hai kalau numi orang jadi tahu tu angkai rang me agreement jadi kayaknya mereka tahu angkai apa hai orang hangan hangai pun tunggu mana aban bagaimana aban mana pun kiar kayak dia macam ni sini jadi naharwo jadi Tripura sana boba geran parliament solution na abro na sine andolon bahe ke dine borok sipiaba bisa oile mo bahar sini kita news le peba judi ke bo ma hai chondo khai to hanga to abang abon sakle abo bon reply na nai nor media bono muslim mana karan nor mo ko mo sang kolok ma no ko mo om hai ke judi মানে কানে কানে হাকি খাই দলাই মানে আব তো যারা চিনি মিডিয়ার মানে শুনি মানে বনা বতাবক Tripura হন কোন বনা শুনি ক্লিয়ার থাই পাবলিক নো ক্লিয়ার থাই কোন সাও ও সম্বন্ধে আমি তো কোন সানান করে কিয়া বাবো আমরা ক্লিয়ার মানে বিনি দরকার তো এখন মিডিয়ার বনা করে নগদ শুনিনে দরকার তো মানে 7 MLAs বিধায়ক রকছে বরকছে মানে জয়নিং দৌরি রিখাং তাকে বুবারো বিজেপি অঙ্কান তা বা ফাইনাল 2028 नो टोटली बुक जाहिनि आबो नक्ता मानसु जों ताबुकसन जरा आं सावो अरब कुनु दिना सिने MLA रक MDC रक अबायके कुनु मते थांया आबो फेक्सि जुदि थाङैबो जुदि ताबुकसन बरम नang जुदि अनिमेस देब्रमा बो जुदि थाङै दं हागे ताबो बिनि व्यापार एबा बिनि लगे केबो फोन थाङया आबो किसिम कन्फार्म जे सिमान मते अब तो फोन थाना करे बो जुदि थाना जा थाङया आबो बांसाइनिया थाना नि जुदि हांगे तो अब बर्णन क्लियर थागे ना आबो सब बाकी केबो थाङला अब सिनि बिहा दङ बोबा गरान नासिगे जतन दङ दङ कारण बोबा गरान बिसिम तैसे बोबा गरा न नाहारे से पाब्लिक जन साधारण MLA MDC संगमने अब जुदि का पाब्लिक न करे जुदि थाने रहै अब तो ताम सानाय अब हाय गोपाल मेथाइ थिनि थाइ तंगला अमन गुन अफ गोपाल मेथाइ रव ओइ गोबां न सखौ नामे दङ जुदि जुदि थांगे ताबो दिनेन व्यापार हाय का Tripura दङ दुपार मा खालाय karena mau baik dari saya, sekarang mau baik dari om haji lama kerja, kami nanti di promo hari Jawa Riau terus, apa baca monolog, mereka mana om haji baik dari saya. Ini bela kira nak kalau saya tongkol, beri rok komiti misi kan om jodom saya musangriwo, ini celaro om haji kan om jodom ini sini baik dari ini musangriwo. Sekarang ini election, sekarang ini election kau ini orang kau jago kamu langkai. Terus kan election aku lebih ini jadi sama ini সংগঠন আছে সেটাঙ্গা যাই ডাবল লুকু বড় খায়ো সেলিয়া লুকা বিশাল লুকা দিলে লুকু চিনি জতনা কয়ো একজন কোন মুতকো বুবাগা লগি তংলে সাদো তংলি ও সাদো তংলে চিনি যে অধিকার বিভাজন যে মানতাই আবো মারা নাই খানকানি মারি সিং মানজাক ইদিরিসি খানকানি মারি সিং মানজাক ইনতাই জিনদিসি ইরিবো যে কোনি কেতানি কমাকো তাই খানকা সবাই চিনি দামিনো যে কোনি কেতানি মানে তাবলো ও ভাই অনন বাবে নরম কবজাও বুবাগা লগি তংলে খানকা ও তংলে চিনি মান পারা দেখা তংলে দর কুলি যে চিনি এডিসি তো কেনে এডিসি তাকলে সিনখানে নে মুকপি কেতা মো পাবা হে মেসেজ তা এডিসি তো কল খাইনে মানে তাবো একটা কক ইন্টারেস্টিং তরা মুই চাও 2026 যে এডিসি ইলেকশন আবেদে আদাই যে কক সামনে কই ওয়াতো আবে যদি কক সাথেনি তো হ্যাঁ আদাইও দখল খাই না নাই তিবরমতা চিন থানতাবাই তিনি বিধানসভা দল খাইছে জানাই আবো আং সাইয়া পুইতো খাইতো আং সাইমানো আবো বিশ্বাস লিনি মূল ধারম তামো খানসা যত ফিলিং বরন সিন তো খারা খাইতে না এ বছর সিনে ওই সবরি খাতামারা মাসনে খ আমরা টাকা বলাইছা খানসা আগলাই ফোন করি দেখ খানসা
We just want to give one message to the people of Tripura as well across the northeast. Now in Tripura there are these two political parties. One party is that is BJP party. They are trying to demolish the 86 scheduled areas and they want to capture. They want to capture by demolishing the 86 schedule of the Indian Constitution. But we, the warriors of Bhakta, we are here to protect and safeguard all the 6 scheduled areas of 86. And in this region, thousands of bikers, thousands of people, they are not coming here. They don't come here with thousands. They come here with one sentiment. Unity will win. Unity will serve for the people. बोले थानिया थांसा सिमसे बोले नायो Hello, my warriors! आज यहाँ में कोई एमएलए